सब तो पहला असी ये समझने की कोशिश करांगे कि कैंप की परिभाषा की होंदी है। मैं अपने समय दे विच रह के ही विषय नूं पूरा करांगा। विषय मेरा है कि सिख इतिहास दे विच, गोरे इतिहास दे विच जिहड़ी शख्सियत उसारी है, जिहड़ी सिख दी विलक्षण पहचान है, अज भी विश्व दे विच जदों साडे किरदार की गल हुंदी है, उहदे पिछे ताकत किहड़ी काम कर रही है बेटा, वो सारे बारे जानकारी लैण दे लई असीं ये कैंप का आयोजन किया है। कैंप की परिभाषा की होंदी है बेटा पता है? कैंप का मतलब की होंदा है? कोई एक विद्यार्थी हथ खड़ा करो, शाबाश, फिर आप शुरू करिए। कुछ भी कह दो, शाबाश, खड़े होंगे बेटा। कैंप का मतलब की होंदा है? कुछ सीखन नहीं मिलता, शाबाश, बैठो बेटा। इहदी जिहड़ी परिभाषा दी हुई है ना समाजिक सिक्ख्या दे विच, कि जदों विद्यार्थी, बेटा ध्यान नाल नोट कर लो पुत्र, मोबाइल प्लीज बंद कर दो। मैं केवल तुहाडे 20-25 मिनट हद, इस तो पहला मैं समाप्ति कर देंगा और गुरु साहब की हजूरी च खड़ के कहना कि तुहानूं मतलब नींद नहीं आन देंगा, ठीक है? कई बार हुंदा ना कि लैक्चर करते करते बच्चों को नींद आउंदी है, वो नहीं मैं तुहानूं आन दिंदा। ये मैं गुरु साहब की हजूरी तुहानूं कह रहा, ठीक है? अच्छा, मैं शुरुआत कर रहा कैंप का मतलब। बेटा सीधा परिभाषा ते आउंदे आ। मतलब ये हुंदा है कि जदों विद्यार्थी निसर्ग की गोद विच बैठ के अपनियां प्रतिभावां नूं पछाणदा है, तराशदा है और दुनिया दे नाल अपने नवे संबंध स्थापित करता है, उन्होंने कैंप कहा जाता है। मैं परिभाषा जो पढ़ी तो मैंने बड़ा वधिया लगा। मैं कहा सचमुच एवं होंदा है। और कैंप के जिहड़े शाब्दिक अर्थ कीते ना बेटा, वो भी बड़े कमाल दे जे। कैंप के शाब्दिक अर्थ कई ने पंजाबी च कहंदे ना आपां, तू अपना डंडा डेरा चुक इत्थों। डेरा शब्द कैंप का लखायक है। कैंप नूं डेरा भी कहा जाता है बेटा, कैंप नूं खैमा भी कहा जाता है, कैंप नूं तंबू भी कहा जाता है और वड्डी गल कैंप नूं छाउणी भी कहा जाता है। निहंग सिंह छाउणी लांदे हुंदे ना आम करके, जो साडे घर कोई परौणा आ जाए 4-5 दिन रहे तो असीं कहंदे यार मित्र प्यारे तूं ते छाउणी पा के बह गए। छाउणी का मतलब ये देखो, छाउणी जिहड़ी हुंदी है ना पुत्र, वो स्थाई नहीं हुंदी। स्थाई मतलब साडा गुरु घर से स्थाई है, किसी च ताकत नहीं हैगी इन्नी कि इनू इतों किते हिला दे या तो किते पासे कर दे। छाउणी का मतलब यह है कि असी अपनी लोड़ के अनुसार उतों मूवमेंट कर सकते हैं, उतों असी हिल के दूसरी जगह जा सकते हैं। वो छाउणी हुंदी है, वो हमेशा पक्की नहीं हुंदी, उन्होंने छाउणी कहा जाता है। इस करके निहंग सिंह जगह जगह के उपर अपनियां छाउणियां स्थापित करते हैं, जिथे लोड़ पैंदी है अगे वो चले जाते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आए हैं, जे पंजाबी च कहिए कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3-4 दिन वास्ते डेरा लाया, अपनी छाउणी स्थापित की है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ कुछ सीखांगे, कुछ सिखावांगे, स्वै निर्भर होने की, आत्म निर्भर होने की इत्थे जा सीखांगे। इत्थे मम्मा ने नहीं कहना पुत्र उठ, इत्थे ये नहीं कहना पुत्र तेनों नींद आई है तू सुता रह। इत्थे भाई दविंदर सिंह होरी जाणगे, दरवाजा खड़काणगे, ओ काका उठ छेती कर, जे नहीं तो शाम को प्रशादा नहीं मिलना। सीधी जी गल। इत्थे कैंप का मतलब है कि तुसीं दुश्वारियां नूं झल्लो यार, तुहाडे अगे मुसीबतां नूं आउंदियां ने, उन्हां नूं असां किद्दां सहन करना है। ये मैं कैंप की मेरे को समा थोड़ा नहीं तो विस्तार तो होर ही हो सकता है, लेकिन मैं जल्दी इन समाप्ति वाले पासे चलांगा, ठीक है बेटा? बेटा भाई नंद लाल साहब की एक गज़ल है फारसी की, तो उहदे विच एक शेर है, तो वो शेर ना वैसे उहदे विच बजुर्गों का जिक्र है, लेकिन मैनूं ये लग रहा है कि वो तुहाडे वास्ते सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है, मेरे लिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना भाई नंद लाल साहब कहते हैं, कहते हर कुजा दी देम अनवारे खुदा, हर कुजा दी देम अनवारे खुदा, बस के अज सोहबते बुजुर्गां शुद जज्ब। मैं तो अपनी गल शुरुआत करांगा। मैं जो ये पढ़िया ना पुत्र, मेरे लू कंडे खड़े हो गए। मैं हैरान हो गया भी वरियाम सिंह इन्ने महान विरसे दे असीं मालक, ते अज साडी हालत की होई पई है। इन्नियां कमाल दीयां गल्लां साडे पुरखियां ने साडी झोली दे विच पाईयां और असीं अज कित्थे खड़े हैं। मैनूं बड़ी बड़ी इत्ते शर्मिंदगी महसूस हुई। भाई साहब ने कहा है, कहते हर कुजा दी देम, कुजा दा भाव है कि हर पासे, दी देम का भाव है हुण मैनूं दिखदा है। थोड़े जे भारे शब्द ने, इस तो बाद मैं तुहाडे लैवल ते बच्चों के लैवल ते आके गल करांगा, ठीक है पुत्र? इहनूं ध्यान दे नाल सुणिओ। वो कहते हर कुजा दी देम अनवार ए खुदा, अनवार ए खुदा का भाव है कि
खुदा का भाव परमात्मा, अनवारे का भाव है जलवा, जलाओ। भाई नंद लाल साहब कहते कि हुण हर पासे मैनू परमात्मा का जलाओ नजर आता है, मेरी नज़र दे विच सात्विकता आ गई, मेरे अंदर सच आ गया, मेरे अंदर नैतिकता आ गई है। किवें? कहते बस के अज सोबते, कहते मैं कोई वड्डा काम नहीं किया, बस के अज सिर्फ ते सिर्फ मैं की कीता है, बुजुर्गां शुद्ध जज्ब, बुजुर्गां दी, नेक बंदियां दी, सात्विक पुरुषां दी, पॉजिटिव रहन वाले इंसानां दी संगत नूं जज्ब कर लिया। सीधी जी गल, जज्ब मतलब असीं कहने ना कि फलानी चीज ने उन्होंने अपने अंदर जज्ब कर लिया, मतलब खपा लिया, खत्म कर लिया, एक मिकता हो गई। भाई साहब कहते हैं कि मैनू हुण हर पासे सच नजर आता है, मैनू हर पासे परमात्मा का जलाओ नजर आता है, मैनू हर पासे चंगियाई नजर आती है। जदों तो मैं बुजुर्गों तो भाव इत्थे उम्र दराजी नहीं है, इत्थे वड्डी उम्र नहीं है, इत्थे भाव कि भावे छोटे बच्चे है, प्यारे बच्चे है, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शायद साडी गलबात जो इन्हां दे नाल होई, लिखण दे विच कोई सानू टपला लग गया। इन्हां ने लिखिया कि 18वीं सदी दे विच सिख इतिहास तो साडी शख्सियत उसारी, वो भी हो सकती है, कोई दो रावा नहीं। लेकिन मेरा विशा सी कि मैं गुरु साहिबान दा सारा इतिहास कवर करदा, लेकिन मैं गल 18वीं सदी तो ही शुरू करने की कोशिश करदा। मान लो अज तो कोई 20 साल बाद, 30 साल बाद, जिदा असीं अज गल करते हैं कि 18वीं सदी दे विच साडे सिख ऐसे सन, उन्हां दा जीवन इहो जिहा सी कि जिहड़े असीं अज 21वीं सदी च जी रहे हैं, साडे बारे आउण वाला भविख की कवेगा, ये सोचण वाली गल है। साडे बारे किते ये ना कहण कि वो तो अवेसले हो गए सी जी, वो तो अपने धर्म का प्रचार नहीं सी करते, उन्हां दे लोग किसी होर धर्मां दे विच विलीन हो रहे सन। इसे लिए असीं तुहाडे कैंप लगाउने आ कि असीं अपना भविख तुहाडे विचों वेखण दी कोशिश करते हैं। 18वीं सदी दे विच रतन सिंह भंगू साहब दा मैं 23 तरीक नूं जदों मेरी मंजी साहब हाज़री सी, मैं जिक्र कीता सी, फिर तुहाडे नाल साझी करदा गल। बेटा बड़ी वड्डी गल है। तुसीं वेखो गुरबाणी दे विच ना पुत्तर, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਆਹ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਆਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ। ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਲੀਨ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਤੁਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਧਨਵੰਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਰਕ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਹੀ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ। ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹੀ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਨਾਹੀ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰਹੀਨ ਸੁਖਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੀਨ ਸੁਖਾਸ, ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਉਹ ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ, दारू ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, दारू ਸਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਉਹ ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ, दारू ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਸੇ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੀ ਉਨ ਮਨ ਆਸ, ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਜੇ ਨੇ ਮਰੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੀ ਉਨ ਮਨ ਆਸ, ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕੁਝ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ 2 ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਖਲੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ,
ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਬ ਲਗ, ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਬੇਟਾ, 1 ਰੁਪਇਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1 ਰੁਪਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਆਏਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਸੌਣ ਦੋ, ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੌਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਸੀ। ਨਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀ, 6 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੇਟਾ? ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 17-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪੁੱਤਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ
और डेंटिस्ट ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ਸੀ ਉਹ शहर ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਬੱਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਲ ਅਖਾੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਸਥ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਟਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਟੱਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਲ, ਘੰਟੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੈਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੁਨਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਬੈਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਫੇਰ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ 3:15 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? गुरु जी ने बोला कि मुझे कोई भी आगे से नाराज नहीं है। ਬੈਠੋ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ, ਲੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਹ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਟੰਗਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਦਾ ਪਤਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੰਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ? ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਟੰਗਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਪਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਐ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਊ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੀਭ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲੂਟ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਏਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਵੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤਵੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤਵੀਤ ਕੌਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਤ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7:30 ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਊ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਥ, ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਖੰਘ ਹਟੂਗੀ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਰਤੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਧ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮੰਨਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਵੇਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵੇਕੀ ਦਾ। ਵਿਵੇਕੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਿਲ ਬੱਟਾ ਕਚੜਾ ਭੰਨਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ, ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀ ਤੇ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਊਠਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਊਠਣੀ ਮਤਲਬ ਊਠ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਊਠਣੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੈਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਵੈਦ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਵੈਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਊਠਣੀ ਦਾ ਗਲਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾ ਗਿੱਲੜ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ, ਲੈ ਸਿਲਬੱਟਾ ਕਚਰਾ ਭੰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਉਠਣੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ, ਲੈ ਸਿਲ ਬੱਟਾ ਕਚਰਾ ਭੰਨਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖੀ ਵੈਦਗੀ, ਮਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋਵਣ ਰੁੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਉਲਾ, ਪੌਦੀ ਉਗੜ ਗਏ ਸੁਕੰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਰਖੂਆਂ ਚੁਣ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਉਂ ਕਚਕੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਰਤਨਾ। ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੂਰਖ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰਾ, ਵਾਂਸੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੀ ਗੰਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਸ਼ੂ ਉਪੰਨਾ, ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 3:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।